میرے بادشاہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے بادشاہ کے حوالے سے کہ میرے بادشاہ جو قرآن کے وارث ہیں کتنے کریم ہیں، ان کی ذات اقدس کی ایک آیت کی تلاوت کروں۔ دہریہ آ گیا زہرن بادشاہ کے دربار میں، توجہ ہے آپ کی؟ مجھے احساس ہے گرمی ہے، جو مومنین گئے ہیں یقین پانی پی کے واپس آ جائیں گے۔ دربار میں دہریہ آ گیا، توجہ ہے؟ میں اپنے چھٹے بادشاہ کی عظمت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے زہرن تخت پہ بیٹھے ہوئے بادشاہ سے سوال کیا۔ اس نے سوال یہ کیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کا قرآن پہ ایمان ہے؟ اس نے کہا جی بے شک ہے۔ اس نے کہا میں قرآن سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، تو میرا جواب مجھے قرآن سے چاہیے۔ اس نے کہا کر سوال۔ اس نے کہا سوال میرا قرآن کی آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے کہا جی بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے کہا سوال میرا یہ ہے، کیا وہ جو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اگر کہہ دے نہیں بنا سکتا تو علی کل شیء قدیر نہیں بچتا۔ اگر کہہ دے بنا سکتا ہے تو اللہ ہو جائیں گے دو۔ زہرن منبر پہ بیٹھنے والا پریشان ہو گیا۔ پریشان بندہ وہی ہوتا ہے جس کا دامن اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مجلس میں پریشانی والی بھی بات نہیں ہے، بس حاضری ہے میری۔ پریشان ہو گیا، چپ کر گیا۔ اگر کہہ دے بنا سکتا ہے تو اللہ ہو جائیں گے دو، اگر کہہ دے نہیں بنا سکتا تو علی کل شیء قدیر نہیں رہتا۔ چپ کر گیا۔ جس طرح آپ خاموش ہیں اس طرح دربار میں سناٹا تھا، سارے بندے چپ چاپ۔ ساتھ والے سے مشورہ لیا، کیا ہے مشورہ؟ ساتھ والے نے کہا ٹائم لے لے۔ ٹائم ملا 3 دن کا۔ سارے مولویوں کو اکٹھا کیا، دہریہ آیا دربار میں۔ اس نے کیا ہے سوال، توجہ، اس نے کیا ہے سوال، کیا وہ اللہ دو خدا بنا سکتا ہے؟ اور پھر اس نے آیت پڑھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ میں ہو گیا چپ، کیونکہ میں کہہ دوں بنا سکتا ہے، اللہ ہے ایک۔ اگر کہوں نہیں بنا سکتا تو علی کل شیء قدیر نہیں رہتا۔ میں نے 3 دن کا ٹائم اس لیے لیا ہے کہ اس کو جواب دیا جائے۔ مولویاں دے لنگر کھل گئے، بحث مباحثے شروع ہو گئے۔ توجہ، بحث مباحثے شروع ہو گئے۔ 3 دن پھر دربار سجا۔ دہریہ دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا بادشاہ میرے سوال کا جواب۔ بادشاہ نے مولویاں نو ویکھیا، لائے ہو جواب؟ انہوں نے کہا جی بہترین جواب، اس کو قتل کر دے۔ گلیوں بازاروں میں بچے شور مچاتے ہیں، اللہ ہے ایک، یہ دو بناتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس نے توہین اللہ کی ہے، لہذا یہ اللہ کا منکر ہے، یہ واجب القتل ہے۔ واجب القتل کا کہنا تھا۔ بادشاہ نے اشارہ کیا، جلاد رسی پکڑ اس کی گردن میں ڈال۔
उस दाहिये की गर्दन में रस्सी डाली, उसको उसने खींचा। जैसे खींचना था ना, दाहिया मुस्कुराने लग गया, हंसने लग गया। उसने कहा हंसता क्यों है, अभी तुम्हें सजाए मौत है, तू कत्ल हो जाएगा। उसने कहा तेरी बेवकूफी पे। उसने कहा तेरी बेवकूफी पे। उसने कहा मैं तो मिंबर पे बैठा हूं, मैं बेवकूफ हूं। उसने कहा बेवकूफ नहीं तो और क्या है, तू मुझे कत्ल करेगा, फिर कोई और सवाल करेगा, फिर तू उसे कत्ल करेगा, सवाल बाकी रहेगा, मैं मर जाऊंगा। अब कर मुझे कत्ल। परेशान हो गया, परेशानी के आलम में बैठा हुआ है। ऐसे ही माथे पे हाथ रखा, हाथ रख के परेशान हो गया। और साथ वाले ने ये फिक्रा कहा, उसने कहा तू क्यों परेशान होता है। तवज्जो, उस इमाम हुसैन के जिक्र च परेशान बैठे हो, उठो दी गल सुना रहे हैं। उसने कहा तू क्यों परेशान होता है, इल्म जाने और वारसाने इल्म जाने। मेरे बादशाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दौर था। उसने कहा तू तो ज़ाहिरन तख्त पे बैठा हुआ है, तू तो ज़ाहिरन कुर्सी पे बैठा हुआ है, लेकिन कुर्सी के वारिस सैयद है, सरदार है, वो जाने और इल्म जाने। बस मेरे बादशाह दरबार में तशरीफ लेके आए। ज़ाहिरन मेरे बादशाह की उम्र छोटी थी, लेकिन इमाम छोटा भी हो तो इमाम होता है। उसने दाहिये ने इमाम की कमसनी को देखा कि ये बुजुर्ग है, ये बच्चा है, और दाहिया बोला। उसने कहा ये बच्चा जवाब देगा, आपके चौक की कसम है। उसने कहा ये बच्चा जवाब देगा। मिंबर से आवाज है चुप कर, ये मेरा भी मौला है, चुप कर, ये भी मेरा मौला। बस इमाम आए, इमाम ने फरमाया तेरा सवाल भी बताऊं, तेरा जवाब भी बताऊं। उसने कहा मौला हाँ, सवाल भी बताए, जवाब भी बताए। मौला ने फरमाया मैं तुम्हें ये भी बताऊं तू कहां से चला था और क्या खा के आया था। इमाम ने फरमाया जिस जगह से चला था तेरे साथ कठड़ी थी, तेरी कठड़ी चोरी हो गई थी। तवज्जो, इमाम उसे नहीं कहते जिसे चावलों के नीचे बोटियां नजर ना आए। इमाम वही होता है जो होने से पहले होने को जानता हो। इमाम ने फरमाया तेरे पास कठड़ी थी, कठड़ी तेरी फलान चौक में चोरी हो गई, और तूने फिर वहां से एक बुजुर्ग को कहा कि मैं परदेसी हूं, मेरी कठड़ी चोरी हो गई है, जिसको तू मानता तुझे उसका वास्ता, मेरी कठड़ी मुझे मिला दे। कठड़ी तुझे मिल गई, तू खुश खुश होता हुआ फला जगह। इमाम ने फरमाया तूने वहां ठहरा, फिर तूने वहां शरबत पिया। इमाम ने फरमाया 3 दिन 4 दिन के बाद तू दरबार में आया। दरबार में आके तूने काजी से कहा, बादशाह से कहा आपका कुरान पे ईमान है। उसने कहा जी है। तूने कहा मैं कुरान से सवाल करना चाहता हूँ। तूने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। तेरी आयत ये न थी क्या वो अल्लाह दो खुदा बना सकता है? उसने कहा मौला हाँ हाँ मैंने यही सवाल किया था, इन्हें नहीं आया था, इन्होंने 3 दिन का टाइम लिया था। मासूम फरमाते अगर मेरा खुदा चाहे तो 2 खुदा नहीं करोड़ों खुदा बना सकता है। उसने कहा मौला आप इमाम है, शिरक नहीं हो जाएगा? खुदा की कसम मासूम के चेहरे पे जलाल आया। मेरा सादिक इमाम फरमाता चुप कर, बनने वाले भी मखलूक कहलाएंगे, खालिक सिर्फ एक ही रहेगा। यानी इमाम ऐसे होते हैं जो हर नाव को जानते हैं। मेरा सादिक इमाम इतना सच्चा कि मुशरकीन क्या मुनाफिकीन भी कहते हैं ये सादिक इमाम। साहबाने ईमान जीवकार, ये दिन और ये इमाम हुसैन के जिक्र में बैठना बहुत बड़ी इबादत और सादत है, और इमाम हुसैन के जिक्र में रोना उससे भी बड़ी इबादत है।
साहबान ईमान ज़िवकार, मार्फत अगर 14 की नहीं तो बंदा नमाज भी पढ़े तो नमाज भी लानत करती है। एक 14 की वलायत हम पे वाजिब नहीं औजब है। तवज्जो है, बंदों को एक वलायत नहीं पच रही, 14 की वलायत पर इनकी वाजिब नहीं औजब है। ये हस्तियां आदम की तखलीक से पहले की हस्तियां हैं। तवज्जो है साहब, इनकी तखलीक आदम की तखलीक से पहले है, इनका वजूद आदम के वजूद से पहले। न प्यारे, न स्यारे, न सूरज, न चांद, कुछ नहीं था। आले मोहम्मद का नूर था। कोई वक्त की कैद नहीं थी। ये थे, सिर्फ वो अल्लाह की जात थी या 14 का नूर था। बात मेरी वो मौलवियों या मलवानों जैसी नहीं है। ये हस्तियां नाजिल होती हैं। अभी वहां बहस चल रही थी कि इनकी वलादत होती है। वलादत नहीं, इनका ज़हूर होता है। ये नाजिल होते हैं भाई, ये नहीं, इनकी सवारियां भी नाजिल होती हैं। समझो बाबा सज्जाद शाह जी, इनकी सवारियों के भी नजूल है। ये भी किसी कुफ या किसी जहन में नहीं आती। अगर आप परेशान है तो मैं कुरान की आयत पर तो कल जाको मिनल्लाहि नूर व किताब मुबीन, तुम्हारी तरफ एक नूर आया और एक किताब आई। अशरफ अली थानवी साहब ने भी यही तर्जमा किया, नूर से मुराद नूरे मुस्तफा, किताब से मुराद कुरान। कोई आज मौलवी मुझे ये नहीं कह सकता कुरान पैदा होता है, कुरान नाजिल होता है। कुरान नाजिल होता है, कुरान पैदा नहीं होता, कुरान का नज़ूल होता है। इसीलिए ये हस्तियां पैदा नहीं होती, इनका नज़ूल होता है। ये मां के रहमों की मोहताज नहीं। आप परेशान हो गए हैं, इनका नज़ूल है। जिस तरह कुरान नाजिल होता है, इसी तरह मासूम का नज़ूल है। अगर नज़ूल ना होता तो ये मेरे बादशाह ने बताया नहीं है कि जब करीम करबला सुल्तान ने करबला सरकार दो आलम के हाथों पे आए, बड़ी बीबी सामने आई, या रसूलल्लाह हुसैन मुझे दे, अभी मैंने वलादत गुस्ल का देना है। सरकार फरमाते हैं जिसे अल्लाह ने पाक करके भेजा हो। ये मोहताज नहीं है, इनका नज़ूल है। ये नाजिल होते हैं। जिस तरह कुरान नाजिल होता है, इसी तरह मासूम नाजिल होता है। ये ला रैब फीह है, कुरान में है ना, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं। मेरा भाई जो कुरान में शक करे वो भी काफिर हो जाता है, जो अहले बैत की जात में शक करे वो भी काफिर हो जाता है। एक सेकंड का नहीं, इनमें शक नहीं है, इन्हें मानना है। ये हस्ती शकों वाली नहीं है, क्योंकि इनका नज़ूल होता ही अल्लाह के घर में है। मेरे बादशाह ने कहा है जोफ काबा में। अब जोफ काबा में मौला अली का आना कोई आम आना तो नहीं। वहां गुरु कोई गुस्ले वलादत दिया गया नहीं। ये मौजू बड़ा खुश्क है, लेकिन हकायक पहुंचाना भी जिम्मेदारी है। फक्त नारे लगाना जिम्मेदारी नहीं होती। मौला अली पाक जब आए, गुस्ल दिया गया, पाक सईदा के हाथ में आए, गुस्ल दिया गया, तुसी परेशान हो गए हो। गुस्ल नहीं, ये मोहताज नहीं, वह युतहरकुम तदहीरा के मिस्ताक है। ये अल्लाह ने इन्हें पाक करके भेजा है। गुस्ल हम जैसों को दिया जाता है जो हो ही कुरान। तवज्जो है यार, ये कुरान है, वजूद है कुरान। वो आपने सुना नहीं, ये बोलने वाले कुरान है।
سرکار عالم کا مدینے کی گلیوں میں چلتے یہ واقعہ آپ نے جمعے میں مولوی کے خطبوں میں سنا ہوگا. سرکار مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں اور عید کے روز نبی پاک نے امام حسن اور امام حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے مدینے کی گلیوں میں سیر کروائی. سنی یہ نا بات؟ میرا نبی مدینے کی گلی کا موڑ پورا سامنے سے ایک لمبے قد والا بندہ آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ بڑی اچھی سواری ہے. فرمایا تیرے دل میں ابھی بھی بغض حسین نہیں گیا. حسین سرکار نے فرمایا تیرے دل میں ابھی بھی بغض حسین نہیں گیا. تجھے سواری نظر آ گئی, تجھے سوار نظر نہیں آیا. چار ہے پیغمبر اعظم جس کے چلنے کی اللہ قسمیں کہتا ہے. گلی کا موڑ موڑا, سامنے سے بندہ آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ رکیے گا. فرمایا کیا ہے؟ یا رسول اللہ جو آپ نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے. یا رسول اللہ ادھر بھی قرآن لکھا ہوا ہے, ادھر بھی قرآن لکھا ہوا ہے. یا رسول اللہ تھوڑا سا ہٹا کر بٹھے, خدا کی قسم پیغمبر اعظم کے چہرے پہ چلا رہا. فرمایا جاہل پیچھے ہٹ, تجھے پتہ نہیں قرآن پہ قرآن آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نے فرمایا یہ چپ قرآن ہے, اوپر جو بیٹھا یہ بولنے والا قرآن ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سرکار نے فرمایا یہ چپ قرآن ہے, جو اوپر بیٹھا یہ بولنے والا قرآن ہے. صاحبان ایمان مولوی کو چھوٹی سی آیت کا بھی ترجمہ آتا, آ بھی جائے تو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. کیا ہے آیت؟ معصوم نے فرمایا یہ آیت نہیں, یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, یہ شریعت ہے, یہ دین کی روح ہے. یہ آیت مولا کون سی دین کی روح ہے آیت؟ فرمایا مولویوں کو چھوٹی سی آیت پتہ چل جاتی, انہیں صراط مستقیم کا پتہ چل جاتا. مولا کون سی آیت ہے؟ معصوم نے فرمایا یہ مولوی سارے پڑھ دیتے ہیں, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اللہ اس آیت سے مراد کس سے کہہ رہا ہے؟ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ہر بندہ پیسے لے کے ذکر کرتا ہے, سنی ہو دیوبندی ہو سربندی ہو ذکر کرتا ہے. اس آیت کا مستحق کون ہے؟ اس آیت کا بادشاہ کون ہے؟ یہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ اس نے مولا یہی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. معصوم نے فرمایا بندوں نے نہ قرآن کو مانا, نہ اہل بیت کو مانا, نہ رسول کی زبان کو مانا. اس آیت سے مراد ہے وہ ہستی جس نے نوکے سینہ پہ اللہ کے ذکر کو باقی رکھا. اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, جب تک اللہ رہے گا تب تک حسینیت رہے گی. یہ وعدہ اس اللہ کا ہے, جب تک اللہ ہے تب تک حسینیت. بنو امیہ سے لے کے بنو عباسیہ تک ہر حکومت نے چاہا کہ اہل بیت کا ذکر نہ ہو, لیکن یہ ذکر تب بھی تھا, اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. کیونکہ وارث کون ہے؟ اور شاکر شادی اللہ. اللہ نے کہا تو نے میرے ذکر کو باقی رکھا. کون ہے وہ؟ جس کا دھڑا الگ ہو, نیزے پہ قرآن پڑھے. ہر بندے تے حسین دے ناتے نہیں نہ بولنا. کون ہے واسطی؟ حسین کے علاوہ کوئی نہیں. خدا کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں جو فقط رسول کا خون نہیں, رسول کا سب کچھ ہے. یہ رسول کے دور میں بھی رسول ہے, توجہ ہے, رسول کے دور میں بھی رسول ہے. الحسین منی وانا من الحسین کا ترجمہ کیا ہے؟ حسین مجھ سے, میں حسین سے. یعنی رسول بتا رہے ہیں حسین ہو تو وہ مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ ہو تو سارے بولو خاطری لوالو خسارے ہی حسین ہے. ترجمہ اسی کا یہی ہے. صاحبان لوگوں نے اصل میں پھٹے ڈالے ہوئے ہیں, لوگوں نے ذہن تراشی چھوٹے چھوٹے پکڑ کے. حسین کون ہے؟ حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو اللہ کی پوری تقدیر کا مالک ہو. سمجھ لے آئی بات؟
तकदीर के मालिक का नाम हुसैन है। हुसैन वो हस्ती है जिसका तारुफ सरकार ने खुद करवाया। कभी सरकार खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तवज्जो, खुतबा इरशाद फरमाते फरमाते कौन है मुस्तफ़ा? अल्लाह के बाद जो हस्ती है वो मुस्तफ़ा की हस्ती है। शिया अल्लाह के बाद जिसे मानते हैं वो मुस्तफ़ा, जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई, और मुस्तफ़ा के बाद जिसे मानते हैं वो मौला अली की जात है। हमारा अकीदा बड़ा सिंपल है, अल्लाह, रसूल और मौला अली, क्योंकि कुरान में 3 इताते हैं, चौथी है ही कोई नहीं। समझो है साहब, रिसालत को नहीं समझा। रसूल कौन है? जिस पे हर नबी पे वाजिब है कि मेरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम के लिए खड़ा हो। नूह हो, इब्राहिम हो, मूसा हो, ईसा हो, जितने नबी, हर नबी पे वाजिब है मेरे मुस्तफ़ा के एहतराम के लिए खड़ा हो, एहतराम के लिए खड़ा हो। रसूल आ जाए हर नबी खड़ा होगा। अब समझना इमाम हुसैन की अजमत, हुसैन कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा सुल्तान है हुसैन। साथ खुतबा साथ फरमा रहे हैं, सरकार दो आलम अचानक देखा आखिरी सफ़ों में हुसैन बैठे हुए। कुछ जाकर कहते हैं सफ़ों से उलझ कर हुसैन गिर पड़े। भाई हुसैन गिरे तो दीन गिरता है। तो जो है सर मेरे बादशाह बाबा सज्जाद शाह जी आखिरी सफ़ों बैठे हुए, सरकार खुतबा दे रहे हैं, तौहीद का खुतबा दे रहे हैं। आखिरी सफ़ों में मेरे बादशाह बैठे हुए। बस नबी के दिल में हलचल मची। नबी ने अल्लाह का खुतबा छोड़ा। और मैं तो नहीं आखना तुसी बोलो या ना बोलो, पैगंबर ने खुतबा छोड़ा। किसी सहाबी को नहीं कहा जा हुसैन को उठाकर मेरे जानू पे बिठा दे, किसी को नहीं कहा। सरकार खुद चल के गए। हम जिन्ना लंगर खाता है वो भी चुप करके सरकार ने किसी को नहीं कहा जाओ हुसैन को उठा के मेरे पास ले आओ। मैं अब मार्फत वाले हजरात जितने तशरीफ फरमा है, चाहे सुन्नी है, चाहे जो भी जिसका मजहब है, वो अपने मजहब पे कायम रहे, लेकिन मोहब्बत रसूल जिसके दिल में है, यकीनन उसके सीने में ठंड पड़ेगी। जिसकी ताज़ीम के लिए 1,34,000 नबी खड़े हो, उसे मुस्तफा कहते हैं। मुस्तफा चल के जिसको अपने जानू पे बिठाए उसे हुसैन कहते हैं। उठा ले गए। अब क्या किया? अल्लाह की हमदो सना छोड़ के पैगंबर आजम ने क्या किया? इत्थे तिकर मौलवी दस्ते ने अगू डंडी मार जाते ने। देखे जो मेरे क्या किया पैगंबर आजम ने? वो नबी जो अल्लाह की वही के बगैर बोलता नहीं है, पैगंबर ने क्या किया? इमाम हुसैन का माथा चूमा। जिन्हों ठंड पवे पक को हुसैन को मंग लिया करो। ये हाथ मंगते ने, इतने नबी मंगते ने, तुसी एवं VIP बने बैठे हो। जो मांगना चाहिए या अल्लाह के फरिश्तों की हाजिरी होती है। हुसैन से बड़ा करीब कोई नहीं, वो देख रहा है। ये पीर सज्जाद शाह ने कैमरा नहीं लगाया, कुछ मलाइका भी कैमरा लेके आए हुए हैं। क्या किया पैगंबर आजम ने? हुसैन का माथा चूमा, हुसैन की पलकें चूमी, हुसैन के आभूषण चूमे, हुसैन के रुखसार चूमे, हुसैन के होठ चूमे। तो चपटी कसम है, पैगंबर ने वो जबान निकाली जो अल्लाह की वही के बगैर बोलती नहीं है। सलामत रहो। मांग लो वो जिंदा दिल ले। पैगंबर ने क्या किया? जबान दी, हुसैन ने मुंह खोला। पैगंबर ने वही वाली जबान हुसैन के मुंह में दी। हुसैन ने पैगंबर की जबान को चूसना शुरू किया। या हुसैन जरा मंगता पे तो तुझे ही छड़ना है। हुसैन उस हस्ती को कहते हैं, हुसैन उस बादशाह को कहते हैं, हुसैन उस
سلطان کو کہتے ہیں، حسین اس شہنشاہ کو کہتے ہیں جس نے ماں کا دودھ کم پیا، رسالت کی زبان زیادہ چوسی۔ دیکھیں یہ عمل ہوگی، میری حاضری بس ختم۔ مالک یقیناً مرحومین کی بلندی درجات فرمایا مدنی سے لے کے علامہ سید رضا حسین نقوی صاحب، میرے بڑے محسن، میرے بڑے سرکار، میرے بڑے پیارے دوست اور میرے بڑے محبت کرنے والے مالک سید زیغم شاہ صاحب، سید زادہ درویش آل محمد، ان کی بلندی درجات فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان امام حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے دربار میں ہیں، کوئی خالی نہیں جائے۔ بس میری یہی دعا ہے، بس یہ عمل